व खुलफा से महफूज रखे, आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা দুই ভাষায়, বাংলা এবং উর্দু ভাষায় এই মাস সম্পর্কে আমরা মাকালা শুনলাম। এবার আমি আরবি ভাষায় মাকালা পেশ করার জন্য আমি আহ্বান করছি এজাবুল হক, ফজিলাত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এজাবুল হক এবার আসছে আরবি ভাষায় মাকালা পেশ করার জন্য। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুহররম এবং তারিখ ইয়াম আশুরা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. رئيس الحفلة المؤقر ولجنة التحكيم وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم مقالة وجيزة. موضوعي في هذه البرنامج الثقافي الشهري شهر الله المحرم وتاريخ يوم عاشوراء. أيها المستمعون الكرام، إن شهر الله المحرم شهر رفيع القدر عظيم الأجر، والصوم فيه عبادة جليلة، والاكثار منه قربة وفضيلة، وهو من أشهر الحرم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها 4 حروم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمعة وشعبان، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أخرجه البخاري. في الحديث يتأكد صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم نجى الله موسى فيه وقومه من فرعون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم هذا اليوم على سائر الأيام، كما جاء في الحديث المبارك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوان في الله، الآن أبين تاريخ يوم عاشوراء. وكان فرعون من أبرز الأمم الطاغية التي أهلكها الله تعالى، كانت قوم فرعون، فقد بعث الله إليهم النبي موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام لهدايتهم، وأنزل عليهم الكتاب السماوي التوراة. وكان فرعون يبطش ببني إسرائيل قبل ولادة موسى عليه السلام، وكان يدعي الألوهية، وازداد طغيانا عندما رأى معجزات موسى عليه السلام، فأمر الله موسى عليه السلام أن يسير مع قومه من بني إسرائيل، كما قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال في موضع آخر: فأسر بعبادي إنكم متبعون. فانفق البحر بأمر الله عندما ضرب موسى بعصا، كما قال تعالى:
فأوحينا بموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفك فكان كل فرق كالطود العظيم. فعبر بنو إسرائيل البحر بأمان وسلامة فلما تبعهم فرعون وجنوده أغرقهم الله. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وهكذا نصر الله موسى عليه السلام وقومه وأهلك فرعون وقومه غرقا في البحر بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله. وقال تعالى في موضع آخر: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأيضا قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، مما لا شك فيه أن فرعون من المغرقين وأيضا من الطاغين ومن المفسدين. وكان هذا اليوم العظيم هو العاشر من شهر الله المحرم بيوم عاشوراء. كان اليهود يحترمون هذا اليوم ويهتمون به كما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله ببني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وكذلك ورد في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. ومن هذه الآيات القرآنية والأحاديث المباركة يتبين أن تاريخ يوم عاشوراء يعود إلى اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وأتباعه من ظلم فرعون وطغيانه، وأن هذا الصيام يقال فرحا وشكرا لله. أخيرا أسأل الله تعالى أن يوفقنا بصيام يوم عاشوراء والتجنب عن الرسومات والخرافات والأعمال البدعية في هذه الشهر المحرم الحرام. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আলহামদুলিল্লাহ আমরা 3 ভাষায় উক্ত বিষয়ের উপরে আমরা মাকালা শ্রবণ করলাম। এবারে আমাদের সর্বশেষ যে ইভেন্ট, সেই ইভেন্টের দিকে এগিয়ে যাব। তার পূর্বে অর্থাৎ সেই ইভেন্টটি হচ্ছে আরবি কবিতা, সকলের ছোট বড় সকলের জন্য যে আরবি কবিতা রয়েছে সেটা আমরা এখন আরম্ভ করব। তাই আমি আরবি নাত বা নাশিদ একটি পরিবেশন করার জন্য হিফজ বিভাগের ছাত্র পারভেজ আলমকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পারভেজ আলম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي،
حبيبي يا محمد هديت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجلالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد هديت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي هديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد هديت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجلالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد هديت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবারে আমাদের আরবি কবিতার যে সমস্ত ভাইরা অংশগ্রহণ করেছে তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে, তারা প্রস্তুত থাকবে এবং সামনে চলে আসবে। দিলফরাজ, আবু রাইহান, ইব্রাহিম, রিয়াদুল শেখ, উজাইর, আব্দুল্লাহ, ফরহাদ শেখ, আফজাল হোসেন, মিসবাহুল ইসলাম, শামীম শেখ, নাসিম আখতার সকলে প্রস্তুত থাকবে। এবং এই ইভেন্টের বিচারক হিসাবে যিনারা থাকছেন, প্রথম বিচারক হিসাবে যিনি থাকছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ শেখ তৌহিদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। তারপরে থাকছেন দ্বিতীয় বিচারক হিসাবে আইনুল হক সালাফি হাফিজাহুল্লাহ এবং তৃতীয় বিচারক হিসাবে থাকছে এই ইভেন্টের গোলাম রাব্বানী হাফিজাহুল্লাহ। আমি শেখদের অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের আসন গ্রহণ করুন এবং যাদের নাম রয়েছে তারা প্রস্তুত থাকবে, সামনের দিকে চলে আসবে। বেশি দেরি করবে না, বিলম্ব করবে না, সময় খুব সংকীর্ণ, আমাদের খুবই তাড়াতাড়ি ইভেন্টটিকে শেষ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম প্রতিযোগী আমি নাসিম আখতারকে ডেকে নিচ্ছি। এই ইভেন্টের প্রথম প্রতিযোগী নাসিম আখতার নেই, তার অনুপস্থিতিতে আমি ডেকে নেব শামীম শেখকে। শামীম শেখ, তারপরে আসবে মিসবাহুল ইসলাম,
তারপরে আফজাল হোসেন, ফাজিলা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আফজাল হোসেন। তারপরে আসবে ফরহাদ শেখ। ফরহাদ শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لنفسي فاتحمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بحكم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقولي وداتي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما زقت عن آه به وإضاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسك أسماء لمفترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سعى الغوص عن صدفاتي فيا ويحكم بلا وتبلا محاسني ومنكم وإن عز أقوام بعز لغاتي فلا تقيلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تهين وفاتي. السلام عليكم ورحمة الله. এরপরে আমি ডেকে নিচ্ছি আব্দুল্লাহ। তারপরে প্রস্তুত থাকবে উজায়ের। السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أنشد عليكم نشيدا لحافظ بك إبراهيم عن لسان حال اللغة العربية. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني أقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آء به عظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء ساتي فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغاتي أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات. السلام عليكم ورحمة الله. তারপরে আসবে উজায়ের। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الأجلة ولجنة التحكيم، إني أريد أن أنشد أمامكم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة البردة. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول.
مهلا الرسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا صرابيل. بيض صوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياد الموت تهليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবারে ডেকে নিচ্ছি রিয়াদ শেখ। তারপরে প্রস্তুত থাকবে ইব্রাহিম শেখ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الآن أنشد أمامكم نشيدا لقد نصحت لأقوام وقلت لهم، ألفه الشاعر ورقة بن نوافل. أيها الحاضرون الكرام، لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد. لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعيتم فقولوا دونه حدد. سبحان ذي العرش لا شيء يعادله، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه ثم سبحانا نعوذ به، وقبلنا سبها الجودي والجمد. مسخر كل من تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد. لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. حوز هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. ولا سليمان إذ دان الصعوب له، والجن والإنس تجري بينها البرد. أين الملوك والتي كانت نوافلها، من كل أوب يفيد إليها وافد يفيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবারে আপনাদের সামনে আসছে ইব্রাহিম শেখ। প্রস্তুত থাকবে আবু রায়হান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الحفلة الموقر ولجنة التحكيم وأساتذة الأجلة وإخواني البررة، إني أريد أن أنشد أمامكم في حفلة المباركة الشكفية بعض الأشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة بردة. أنبئت أن رسول الله أوعدني
والعفو عند رسول الله مأمول فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل إن الرسول لسيف يستضاع به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابيق قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت تهليل السلام عليكم ورحمة الله এবারে আসছে আপনাদের সামনে আবু রায়হান, তারপরে প্রস্তুত থাকবে দিল ফারাজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ رئيس الحفلة المؤقت ولجنة التحكيم وأساتذتنا الأجلة وإخواني في الدين إني أريد أن أنشد أمامكم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة البردة قال الشاعر أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيج سرابيل بيض صوابغ قد شقت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول يمشون مسي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته এবারে আসছে দিল ফারাজ, তারপরে প্রস্তুত থাকবে আফজাল হোসেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الحفلة وحكم صاحبان ومسفك أساتذة الكرام وضيوفنا الكرام وإخواني في الدين إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه المسابقة الجائزة
قصيدة عجيزة عنوانها الطائر. الحبس ليس مذهبي وليس فيه طاربي، فلست أرضى قافصا وإياكم من ذهبي. غبات رب غايتي والعيش فيها مطلبي، قد طاب فيها مطعمي وراق فيها مشربي. أذهب فيها أستقي وراق فيها مشربي، أصداه فيها مطلقا، فالحبس ليس مذهبي فالحبس ليس مذهبي. السلام عليكم ورحمة الله. এই ইভেন্টের সর্বশেষ প্রতিযোগী আফজাল হোসেন আসছে। এবারে আফজাল হোসেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أيها الإخوة، إني أريد أن أمامكم في هذه الحفلة الشهرية قصيدة من حافظ إبراهيم. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بأقم في الشباب وليتني أقمت، فلم أجزع لقول عداتي. ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت أن آئن به وعظاتي. فكيف ضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترآتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواس عن صدفاتي. السلام عليكم ورحمة الله. এখান থেকে আমাদের আরবি কবিতা ইভেন্ট সমাপ্ত হলো। এখন আমরা আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় যে ইভেন্ট বাকি আছে সেটি হলো বিতর্ক প্রতিযোগিতা। আমরা আগে থেকে অবগত, আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার যে বিষয়বস্তু সেটি হলো ইমাম হোসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কে, ইয়াজিদ নাকি কুফাবাসী। ইমাম হোসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কে, ইয়াজিদ না কুফাবাসী। উক্ত বিষয়ে আমরা দক্ষতা সম্পন্ন ভাষা শক্তি, শব্দচয়নের শক্তি এবং কিভাবে পক্ষ বিপক্ষের উভয় পক্ষের কথা যুক্তি খণ্ডন করা যায়, এই যে একটি তাৎক্ষণিক ক্ষমতা সম্পন্ন, তা আমরা এই ইভেন্ট থেকে শিখব। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এই ইভেন্ট শুরু হবে। শুরু করার পূর্বে একটি সুন্দর জাগরণী পেশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আব্দুল মাতিন। তার পূর্বে আমি পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় দলকে আমি বলবো আমার ডান সাইডে এবং একদল বাম সাইডে চলে আসবে, তাদের জন্য জায়গা ফাঁকা করবে। আমাদের এই ইভেন্টে মূলত আমাদের যে ছাত্র তাদেরকে আমরা দুটি দলে বিভক্ত করেছি এবং তারা নামও নিয়েছে। আলিমিয়াত উলা থেকে নিয়ে সালিস পর্যন্ত একটি দল এবং ফজিলত আউয়াল থেকে নিয়ে সানি পর্যন্ত আর একটি দল। আমি উভয় দলকেই আমার ডান সাইডে এবং বাম সাইডে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে সাথে এই অনুষ্ঠানের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের যে নিয়ম রুলস আমি উভয় পক্ষকে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষ বিপক্ষ উভয় দল
তাদের মূল যে বক্তব্য, সে বক্তব্য তাদের প্রথমত উপস্থাপন করতে হবে এবং সেখানে আমরা সময় রাখছি 5 মিনিট। মনে রাখতে হবে প্রথমে আমরা আমাদের যে অবস্থান, সে অবস্থান প্রকাশ করব। আমাদের যে মত, আমাদের যে বক্তব্য, সে বক্তব্য আমরা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 5 মিনিটের মধ্যে সে ভূমিকা কিংবা আমাদের যে মতামত তা পেশ করতে হবে। দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়ে মূল যুক্তি এবং উদ্ধৃতি, আমরা উভয় পক্ষ যে দাবির প্রতি অটল, সে কথাকে প্রমাণ করার জন্য, সাব্যস্ত করার জন্য আমার কাছে যুক্তি কি আছে এবং কোরআন, হাদিস ও ইতিহাস থেকে কি উদ্ধৃতি রয়েছে, সেগুলো আমাকে দ্বিতীয় রাউন্ডে বলতে হবে। তৃতীয় রাউন্ডে প্রতিপক্ষের পক্ষ বিপক্ষ উভয় পক্ষের যে যুক্তি তা খণ্ডন করবে। এক্ষেত্রে আমরা সময় রাখবো। পূর্বের সময়টা মূল যুক্তি এবং উদ্ধৃতি পেশ করার ক্ষেত্রে সময় থাকবে 3 মিনিট এবং প্রতিপক্ষের উত্তর দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রেও সময় থাকবে 3 মিনিট। মনে রাখতে হবে বিতর্ক হবে সম্পূর্ণ আদবপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ এবং তথ্য ভিত্তিক। আলোচনার মধ্যে ইমাম হুসাইন, সাহাবায়েগণ ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কোনো রকম অসম্মান করা যাবে না। মনে রাখতে হবে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমরা কাউকে কোনোরূপ অসম্মান করব না। আমরা আদব বজায় রাখব, শান্তিপূর্ণ আমাদের ভাষা, আমাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সবগুলোকে আমরা এক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখব। আমরা এই পূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠানে আমরা দুটো জিনিস বের করব। উভয় পক্ষের মধ্যে কে সব থেকে ভালো কথা বলতে পেরেছে, কার যুক্তি সব থেকে ভালো, কার শব্দচয়ন ছিল ভালো, যার বলার ভঙ্গিমা ছিল ভালো, সেখান থেকে আমরা বেস্ট স্পিকার বের করব। তার জন্য একটা পুরস্কার থাকবে আলাদাভাবে এবং পক্ষ ও উভয় পক্ষ দুই দলের মধ্যে থেকে যারা উইনার দল হবে, বিজেতা দল হবে, আমরা তাদের প্রত্যেককেই পুরস্কার দেব ইনশাআল্লাহ। মনে রাখতে হবে, আমি আবারও বলছি নিয়ম, প্রথম পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষ দল এক এক স্টেজে আসবে এবং তাদের নাম এবং তারা কোন পক্ষে তার এই অবস্থান স্পষ্ট করবে, সালাম দেবে এবং জানাবে যে আমরা কোন পক্ষ হয়ে লড়ছি। তারপরের দল এসেও সেম করবে। এরপরে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য এখানে পেশ করবে। সময় থাকছে 5 মিনিট। তারপর মূল যুক্তি এবং উদ্ধৃতি পেশ করবে প্রত্যেক দলই। এক্ষেত্রে আমরা সময় দিব 3 মিনিট করে। এরপর প্রতিপক্ষের উত্তর, যারা যুক্তি বা প্রশ্ন ছুড়বে, সেই প্রশ্নের প্রত্যেক দলকে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সময় রাখছি 3 মিনিট। মনে রাখতে হবে বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে আদবপূর্ণ হবে এবং যে তথ্য দেওয়া হবে সে তথ্য যেন সম্পূর্ণ নির্ভুল থাকে। কেন? যে সমস্ত বিচারকগণ এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় থাকবেন, তারা যে সমস্ত দিকগুলি দেখে তোমাদের নাম্বার দেবে সেগুলো ভালো করে শুনে নাও। 1 নাম্বার, কোরআন, হাদিস এবং ওলামাদের মত পেশ করার ক্ষেত্রে 20 মার্ক রাখা হয়েছে। আবারও বলছি, কোরআন এবং হাদিস থেকে উদ্ধৃতি ও ওলামাদের মত, এখানে আমরা 20 মার্ক রেখেছি। দ্বিতীয়, যুক্তির শক্তি, তুমি যে যুক্তিটা দিলে সেটা কতটা শক্তিশালী এবং কতটা যুক্তিগত, সেগুলি এবং বিশ্লেষণ যা তোমরা যে করবে তার দক্ষতার উপর ভিত্তি করে আমরা 20 মার্ক রেখেছি। তৃতীয়, উপস্থাপনার ধরন এবং ভাষাগত দক্ষতা, উত্তর দিলেই নয়, যুক্তি খণ্ডন দিলেই নয়, সেই যুক্তি খণ্ডনের যে একটা উপস্থাপনের যে ধরন এবং যে ভাষা
চয়ন বা প্রয়োগের যে দক্ষতা সেটা আমরা এখানে দেখব। এখানেও আমরা নাম্বার রেখেছি 20 মার্ক, এভাবে আমাদের 60 মার্ক হলো। তথ্যের নির্ভুলতা, তুমি যে যুক্তি দিলে যে হাদিস কিংবা ওলামাদের মত বলছো সেটা কতটা ঠিক কতটা নির্ভুল, এর উপর ভিত্তি করে 20 মার্ক রাখা হয়েছে। এবং প্রশ্ন উত্তরের যে দক্ষতা, কোন দল বিপক্ষ দলের উত্তর কতটা ভালোভাবে দিতে পারছে, এর উপর ভিত্তি করেও 5 মার্ক রাখা হয়েছে। সর্বশেষ পূর্ণ নৈতিকতা এবং শ্রদ্ধাবোধ উভয় পক্ষের ভিতরে দেখে আমরা এখানেও 5 মার্ক রেখেছি। টোটাল 100 মার্ক থাকবে, 100 মার্ক থাকবে। এই মার্কের উপর ভিত্তি করে উইনার দল, বিজেতা দল আমরা এখানে নির্বাচন করব। মনে রাখতে হবে যার বলার ধরন, ভাষাগত দক্ষতা, যুক্তি প্রখর, তারাই কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানে বিজয়ী হবে। আমি আজকের এই অনুষ্ঠান সূচনা লাগলে এই অনুষ্ঠানের বিচারক মণ্ডলী রূপে আমি বেছে নিচ্ছি ফজিলাতুল শেখ তাওহিদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। দ্বিতীয় বিচারক হিসাবে বেছে নিচ্ছি ফজিলাতুল শেখ মাসুদ রানা সালাফি হাফিজাহুল্লাহ। তৃতীয় বিচারক রূপে উপস্থিত থাকবেন ফজিলাতুল শেখ আশরাফুল হক মিফতাহি হাফিজাহুল্লাহ। আমি মাশায়েখদের সামনে আসার জন্য আহ্বান করছি। আপনাদের সামনে 3টি কাগজ রাখা আছে, তাড়াতাড়ি আছে, গজল বলবে। যতক্ষণে অনুষ্ঠান আমরা শুরু করছি গজল আমরা শুনতে থাকি। গজল শুনতে শুনতেই শেষের পরে আমরা একদম সরাসরি আমাদের এই মূল বক্তব্যের দিকে ফিরে যাব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, बुला लो फिर मुझे अशार बगरों पर मदीने में, मदीने का हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जगह के ताजदार। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, वो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। काफिले वालों सुनो याद आए दो मेरा सलाम, काफिले वालों सुनो याद आए दो मेरा सलाम। ज़िक्र करना रोते रोते याद आए दो मेरा सलाम। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, वो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार। मैं अकेला मसाइल
लगे क्या बेशुमार है, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली पुकार, आप ही कुछ कीजिएगा ना शहे आली पुकार हो। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार वो, करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই বিরতি সময়ে যেহেতু আমাদের দুই দল প্রস্তুতি নিচ্ছে, তো এই সময় গাজালের জন্য ডেকে নেব আমাদের ফাজিলা সানির ছাত্র ভাই সাদিরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তুমি আসমানে থাকো প্রভু, আমি তবু তোমারহীনে, আমি তোমারি গোলাম গো অন্য কারণ, আমি তোমারি গোলাম গো অন্য কারণ, আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা, আল্লাহু 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 আল্লাহ। তোমারি রহম ছাড়া বাঁচাবার নাই, প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে জড়িয়ে রেখো গো আমায়, শত শত ভুল মাফ করে দাও, শত শত ভুল মাফ করে দাও,
জানা কিবা জানাই আমি তোমার গোলাম গো অন্য কারণাই আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা কঠিন বিচারের দিনে রেখো গো পাশে গুনার ভরে নুহে গেছি মন তাই কেঁদে মরে কঠিন বিচারের দিনে রেখো গো পাশে গুনার ভরে নুহে গেছি মন তাই কেঁদে মরে জান্নাতি ফুল দিও গো আমায় জান্নাতি ফুল দিও গো আমায় আগুনে ফেলে দিও না আমি তোমার গোলাম গো অন্য কারণ আলিমুল গায়ব তুমি মালিক রব্বানা আল্লাহু 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 আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে আছি এবং এটাই আমাদের শেষ ইভেন্ট। আমরা আর কিছুক্ষণ যদি ধৈর্যের পরিচয় দিই তাহলে আজকের মতো অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আমার প্রত্যেকে একটু শান্ত নীরবতা পালন করো। পেছন থেকে চিৎকার আসছে। এই প্রত্যেকের এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ সহকারে শোনা দরকার। এটা যেমন আমরা পূর্ণ ইতিহাসটা জানতে পারবো, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে অন্যের যুক্তির খণ্ডন করতে হয়, এটা আমরা আমাদের বড় ভাইদের কাছ থেকে শিখব এবং কি কি ভুল হচ্ছে, কি ভালো হলো, এটা আমাদের আগামীতে করতে হবে। এখান থেকে আমাদের শিক্ষাও নিতে হবে। আমি তোমাদের অবগতির জন্য বলে দিই, আমার বাম সাইডে আছে ফজিলাত উলা এবং সানি বর্ষের ছাত্র, যাদের অবস্থান হলো ইমাম হোসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কুফাবাসী এই অবস্থানে। আমার ডান সাইডে আছে আলিম আউয়াল, সানি এবং সালিসের ছাত্র, যাদের অবস্থান হলো ইমাম হোসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী ইয়াজিদ এই অবস্থানে। আমরা দেখব, আমরা ঝামেলা চাই না, আমরা তর্কও চাই না, আমাদের প্রকৃত ইতিহাসকে বের করতে হবে এবং আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে ইমাম হোসাইনের আসলেই প্রকৃত হত্যাকারী কে, কুফাবাসী নাকি ইয়াজিদ। কেননা আমরা আজকের এই দিনে এবং আগামীকাল এই 2 দিন দেখতে পাই এক শ্রেণীর মানুষ যারা ইয়াজিদকে ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী রূপে ভেবে ইয়াজিদকে গালি দেয় এবং সাহাবায়ে কেরামদের গালি দেয়, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিভিন্ন অপমান ও গালি দেয়। আবার এক শ্রেণীর মানুষ ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কুফাবাসীকে দায়ী করে কুফাবাসীদের আমরা গালি দিই কিংবা তাদেরকে আমরা
লানতের দোয়া করি। যাই হোক, ইতিহাস সময় বলে দেবে এবং দুই পক্ষের যুক্তির নিরিখে আমরা যে সিদ্ধান্তই পৌঁছাই না কেন, আমাদের মাশায়েখগণ আছে তোমাদের সামনে এই পুরো বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দেবেন যে সত্যি ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কি ইয়াজিদ নাকি কুফাবাসী, নাকি দুই শ্রেণীর মানুষই এটি দায়বদ্ধতা রয়েছে, নাকি ঘটনা এমনি ঘটে গিয়েছে, পুরো বিষয়টা আমরা এখানে জানবো। আমি আবারও তোমাদের বলছি, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নীরবতা, চুপচাপ শৃঙ্খলা বজায় রেখেই তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সহযোগিতা করে এসেছো, আমাদের সঙ্গ থেকেছো, এখন আমাদেরও আবারও তোমরা সঙ্গ দেবে। আমি উভয় দলকেই প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আবারও বলছি, আমার বাম সাইডে আছে ফজিলাতুল্লাহ এবং শানির ছাত্র, যাদের অবস্থান ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কুফাবাসী। আমার বাম সাইডে আছে আলিম আউয়াল সানি সালেসের ছাত্র, যাদের মূল বক্তব্য ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী ইয়াজিদ। আমরা এই বিতর্ক অনুষ্ঠান শুনবো, সেই সাথে সাথে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করব এবং এই পূর্ণ বিষয়কে আমরা অবলোকনের চেষ্টা করব। আর দেরি না করে আমি প্রথমে আমি আমার বাম পাশে থাকা ফজিলাতুল্লাহ ছাত্রদের তাদের পরিচয় এবং তারা কোন পক্ষে আছে তা বলার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। এরপর আমি আহ্বান জানাবো আমার ডান সাইডে থাকা আলিম আউয়াল ছাত্রদের, যে তোমাদের অবস্থান কোন পক্ষে, তোমাদের নাম, তোমরা কোন ক্লাসে ছাত্র এবং তোমরা কোন পক্ষে আছো, এটা জানিয়েই আবার তোমরা এখান থেকে প্রস্থান করবে। এখন আসছে আমাদের ফজিলত ছাত্রের বর্ষের ছাত্ররা, যারা তাদের অবস্থান এবং পরিচয় সম্পর্কে এখানে আমাদের সামনে বলবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. সম্মানিত প্রধান অতিথি, মাননীয় বিচার, আজকে আমি যে পক্ষে অবস্থান করছি তা হচ্ছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রকৃত হত্যাকারী কুফাবাসী। আমি সেই পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করব। আমার পরিচয় এতটুকু, তারপরে আমরা আবার বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাব। এবারে আমার ডান সাইডে থাকা আলিম ছাত্রদের আহ্বান করছি, তোমাদের অবস্থান এবং তোমাদের নাম পরিচয় বলে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম মাহফুজ আরমান, আমি আস-সাফুস সানি মিনাল আলামিয়াত ছাত্র এবং আমার সহপাঠী হিসেবে উপস্থিত আছে সোহেল শাহাজি, আবু বকর, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সামাদ, মুখতার আলম, সাইফুদ্দিন, আব্দুল্লাহ, আবুল বাশার। আমাদের অবস্থান হলো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মূল হত্যাকারী হচ্ছে ইয়াজিদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আরো একবার সংক্ষেপে দুই বিতর্কী প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে বলছি। তোমাদের বিচারক মণ্ডলী যে সমস্ত বিষয়গুলি দেখে নাম্বার দেবেন সেগুলো একটু খেয়াল রাখবে। প্রথম, কোরআন, হাদিস এবং ওলামাদের মত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে 20 মার্ক রাখবেন। যুক্তির শক্তি এবং বিশ্লেষণ, তোমরা যে যুক্তি দিচ্ছ তা কতটা ক্ষমতা সম্পন্ন এবং কিভাবে সেই বিশ্লেষণ করছো এর উপর ভিত্তি করে 20 মার্ক। তোমরা তোমাদের যে বক্তব্য বা কথা বা আলোচনা উপস্থাপন করছো তার ধরন এবং ভাষাগত দক্ষতা এর উপর ভিত্তি করে 20 মার্ক। যে তথ্য বা বিশ্লেষণ তোমরা করছো
নির্ভুলতা কতটা, কতটা সঠিক বলছো এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণ, এবং পক্ষ বিপক্ষ উভয় দল তার বিরোধী দলের প্রশ্নের যে উত্তর কিভাবে দিচ্ছ তার যে দক্ষতা এর উপর ভাসমান, এবং নৈতিকতা উভয় দলকে সম্মান রেখে শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে কিভাবে কথা বলছো তার উপর ভিত্তি করে 5 মার্ক। আমাদের প্রথম রাউন্ড শুরু হচ্ছে। প্রথম রাউন্ডে পক্ষ এবং বিপক্ষ দল, আমরা পক্ষ দল হিসাবে ধরে নিচ্ছি নাজমে আলম এবং তার সহপাঠীদের, যাদের অবস্থান আছে ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী কুফাবাসী। আমরা বিপক্ষ হিসাবে ধরে নিচ্ছি মাহফুজ এবং তার সহপাঠী, যাদের অবস্থান ইমাম হুসাইনের প্রকৃত হত্যাকারী ইয়াজিদ। আমরা প্রথমে পক্ষ দলকে আহ্বান করব এবং এসে তোমাদের মূল বক্তব্য পেশ করবে। এখানে কোনো রকম প্রশ্ন হবে না, তোমাদের মূল যে বক্তব্য সেটি তুলে ধরবে। সময় 5 মিনিট। শুরু হচ্ছে তোমাদের সময়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ। সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ এবং বিচারক মণ্ডলী এবং আমার সামনে বসে থাকা অত্র মাদ্রাসার সকল ছাত্রবৃন্দ, আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি একটি অতীব গভীর ও হৃদয় বিতয়ক ইতিহাসের পটভূমিতে। কারবালার প্রান্তে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাত নিয়ে গভীর বিতর্কমূলক আলোচনা। কারণ একটি প্রশ্ন আজও আমাদের সমাজে, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ভেসে বেড়ায়, তা হচ্ছে হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রকৃত হত্যাকারী কে। আমি আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে আমাদের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছি, যা নির্ভেজাল সত্য। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করেছে কে? কুফাবাসী না ইয়াজিদ? ইরাকে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নেতৃত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা বহু চিঠি পাঠিয়ে বলেছিল, আপনি এলে আমরা আমাদের সাথে আপনার সাথে বায়াত গ্রহণ করব। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম বিন আকিলকে তিনি পাঠান। মুসলিম বিন আকিলের ইয়াজিদের গভর্নর ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের নিকট গমন। মুসলিম বিন আকিল গিয়ে দেখেন মানুষ সত্যি হুসাইনের পক্ষে। তিনি কুফাবাসীদের কাছ থেকে সমর্থন পান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আসার বার্তা পাঠান। কিন্তু পরে ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ কুফার গভর্নর হিসেবে এসে কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করে মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করে। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমন। এইভাবে যখন মুসলিম বিন আকিলকে নির্মমভাবে এবং ধোঁকা দিয়ে যখন হত্যা করা হয়, তারপরে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা থেকে কুফার দিকে রওনা দেন। মুসলিমের মৃত্যুর খবর জানার পর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুফার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। প্রতিমধ্যে অনেকে যাত্রা থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি বলেন, আমি হক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা এখানে বলতে চাই যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনাকে যেই সমস্ত চিঠি প্রেরণ করে তাকে ডাকা হয়েছে, তিনার চিঠির বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি গিয়েছিলেন। সেই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাফেলা যখন কারবালায় পৌঁছে যায়, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর কাফেলা ইয়াজিদ বাহিনীর তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তারা হুসাইনকে ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণের দাবি জোরালোভাবে জানায়। তিনি তাদের বায়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি দেয় এবং তিনি রাজি না হয়ে তিনার হক এবং সত্য কথা তিনি উপস্থাপন করেন। ইয়াজিদ বাহিনীর আক্রমণ। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের প্রস্তাব দেন। যখন তাকে বাধ্য করা হলো, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কি করলেন? পরোক্ষভাবে তিনি 3টি প্রস্তাব দাবি করলেন যে আমাকে আমার নিজের পথে, অর্থাৎ আমাকে মক্কা ফিরে যেতে দেওয়া হোক, অথবা আমাকে কোনো এক জায়গাতে, সীমান্তে জায়গাতে রেখে দেওয়া হোক, আমি সেখানে বসবাস করব, অথবা আমাকে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার কাছে পাঠানো হোক, আমি তার হাতে বায়াত গ্রহণ করব। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব তারা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। কারবালার প্রান্তে হিদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 10 মুহররম 61 হিজরি, সেই দিনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে 72 সদস্যের ছোট দল
ইয়াজিদের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তার সন্তান, ভাই, স্বজন, আত্মীয় স্বজন সবাইকে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়। শেষে তাকেও নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। সম্মানিত উপস্থিতি, শাহাদাতের পরিণতি আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাথাকে তারা বিচ্ছিন্ন করে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার দরবারে তারা কি করে উপস্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার কাছে তার মাথা পাঠানো হয়। পরে তার মাথা ও শরীরকে কবর দেওয়া হয়। ইতিহাসের এই ঘটনা মুসলিম উম্মাহের হৃদয়ে চিরকালীন স্থির হয়ে থাকবে। আমরা সকলে এই অবগত জানি যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া, আমার সময় এখান থেকে আমি শেষ করছি, আমাদের এই ইতিহাস মনে রাখতে হবে যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া কুফার গভর্নর ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদকে গভর্নর বানিয়েছে এবং আমাদের হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনার ডাকে বারবার যখন সেই চিঠি যখন তাদের কাছে পাঠানো হয়, তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি উপস্থিত হন এবং তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার ভাবে তাদের হত্যা করা হয়। যেমন ভাবে হুসাইনের পূর্বে তার পিতা তার আরো আত্মীয় স্বজনদেরকে এভাবে ডেকে এনে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এই হচ্ছে আমাদের মূল ইতিহাস। আজকে আমরা সঠিক ইতিহাস ভুলে গিয়েছি। আমরা সঠিক ইতিহাস না জেনে আমরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার হত্যাকারী হিসেবে আমরা ইয়াজিদকে দায়ী করে থাকি। ইয়াজিদকে আমরা প্রকৃত হত্যাকারী বলে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, কিন্তু আসল ইতিহাস বলে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া এর পিছনে কোনো হাত ছিল না। এই ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া হত্যা করেনি, বরং হত্যা করেছিল ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ। সীমার আরো বিভিন্ন ইতিহাস থেকে আমরা পাই যে ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এবং অন্যরা হচ্ছে আমাদের হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার প্রকৃত হত্যাকারী। আসসালামু আলাইকুম। এবারে বিপক্ষ দল তাদের মূল বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় স্পিকার মহাশয় এবং আমার সম্মুখে বসে থাকা মাদ্রাসার ছোট বড় ভাই সকল, আজ এই তর্ক বিতর্কের বিষয়বস্তু হলো ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রকৃত হত্যাকারী কে, কুফাবাসী নাকি ইয়াজিদ? আমি সেই ক্ষেত্রে ইয়াজিদের পক্ষে নিয়েছি যে ইয়াজিদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রধান হত্যাকারী। আমি আমার বক্তৃতা শুরু করার আগে দু একটি কবিতার লাইন বলতে চাই। আমি কহিলাম শুধু দুটি আম, ভিক মাগি মহাশয়, বাবু হেসে কয় বেটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়। আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে, তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে। ইতিহাসের পাতা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে বহুবার, কিন্তু কারবালার ঘটনা মানব ইতিহাসে এক নির্ময়, হৃদয় বিদারক এবং সবচেয়ে বিভীষিকাময় অধ্যায়। এই মহাবিপ্লবী অধ্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র, জান্নাতি যুবকদের সর্দার, ইসলামের প্রাণপুরুষ, ইমামুল হুদা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই মহান শহীদের শাহাদাতের মূল দায়ভার কার উপর বর্তাবে? অস্পষ্ট ইতিহাসের ধূলিঝড় সরিয়ে দৃঢ়ভাবে বলা যায় এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রধান দায়ী হলো ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া। ইয়াজিদের শাসন আমল ছিল এক ভয়াবহ সৌরতন্ত্রের যুগ, যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, মদ্যপান, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং আল্লাহর নাফরমানি ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিকে শুধু রাজনৈতিক বাধা হিসেবে দেখে তাকে নির্মূল করা হয়েছে। তার পরিবার সহ ইতিহাসের প্রতিটি নিরপেক্ষ দলিল, মুসলিম মনীষীদের বয়ান এবং প্রমাণ রচনাগুলো এক বাক্যে বলে কারবালার রক্ত পিপাসু নাটকের পরিচালক ছিল ইয়াজিদ। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ফিতনা ও জুলুমের সত্য ও ন্যায়ের পতাকা উঁচিয়ে দাঁড়ালো, তখন ইয়াজিদের ক্ষমতা রাজমুকুট কেঁপে ওঠে। সে জানতো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবিত থাকলে তার বাতিল শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তাই সে রাজনৈতিক হত্যার সর্বনিকৃষ্ট পথ বেছে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্রকে হত্যা করে। ইতিহাস সাক্ষী, ইয়াজিদের সেনাপতি ও গভর্নররা তার আদেশে, তার অনুমোদনে এবং তার ছত্রছায়ায় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর রক্তপাত ঘটায়।
কেউ কেউ একে পরোক্ষ দায় বলতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো একজন শাসকের আদেশ, অনুমতি এবং অপরাধীদের নিরাপত্তা প্রদান তাকে সরাসরি অপরাধী বানায়। কারবালার ময়দানে যখন শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাইকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়, পানি বন্ধ করে পশুর মতো তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া মারা হয়, তখন এর দায় শুধু ঘাতক সেনাদের নয়, বরং সেই সিংহাসনে বসে থাকা দুরাচারীর যার নির্দেশেই সব ঘটেছিল, সেই দুরাচারী হলো ইয়াজিদ। সুতরাং ইতিহাস, বিবেক এবং ন্যায় বিচারের আদালতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হত্যার দায় একমাত্র প্রধানভাবে পড়ে ইয়াজিদের ঘাড়ে। তার হাতে সরাসরি তরবারি না থাকলেও তার আদেশে, ইচ্ছা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারই এই হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। এটি কোনো শুধু হত্যাকাণ্ড ছিল না, বরং ইসলাম ও কুফরের মাঝে এক চিরস্থায়ী বিভাজন রেখা। এক পাশে ছিলেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, আর অপর পাশে ছিল ইয়াজিদ বাতিল ও জুলুমের মূর্তরূপ। এই সত্য উচ্চারণ করায় আজকের সময় ও ইনসাফের দাবি দিনদার, যে কোনো দিনদার অন্তর, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা মুসলিম যুবকের উচিত এই জালিমকে জালিম বলা এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর শাহাদাতের প্রকৃত খুনি হিসেবে ইয়াজিদকে চিহ্নিত করা। বড় দুঃখ লাগে আজ আধুনিক বিশ্বের কিছু ভাই তারা বলে যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নাকি কুফাবাসীরা হত্যা করেছিল। আমি তাদেরকে বলতে চাই, শুনে রাখুন, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবি সাইবার মধ্যে বলেছিলেন, সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন, আমার গভর্নর, আমার নির্ধারিত করা গভর্নর যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে তার দায়ভার আমার ঘাড়েই পড়বে। ঠিক না কথা বলুন? তাহলে আপনি বলেন কি করে তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যখন তাকে হত্যা করা হয়, এমন পরিস্থিতিতে যদি কুফাবাসীরাই হত্যা করে থাকে তাহলে কুফাবাসীদের বিরুদ্ধে সে কি অ্যাকশন নিয়েছিল? সবকিছু স্পষ্ট। আজ এখান থেকে প্রমাণ হয় যে ইয়াজিদই আসল হত্যাকারী। এবারে পক্ষদল তাদের যুক্তি এবং উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত বিষয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সম্মানিত উপস্থিতি, অনেক জোরালোভাবে দাবি করে গেল যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া নাকি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করেছেন এবং ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাদের কিছু বিষয় আমরা উল্লেখ করব এবং আমি এখন উপস্থাপন করব ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি নির্দেশও দেননি এবং হত্যাও করেননি। আমাদের পক্ষের দলিল, হুসাইনের হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার অভিমত। ইবনে আবি নুমান হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন একজন লোক তাকে মশা হত্যা করার হুকুম জানতে চাইলো। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন দেশের লোক? সে বলল, ইরাকের। ইবনে ওমর তখন উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য করো, সে আমাকে মশা হত্যা করার হুকুম দিচ্ছে, অথচ সে তারা নবী এর নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি, এরা দুজন অর্থাৎ হাসান এবং হুসেন আমার দুনিয়ার দুটি ফল। বুখারী হাদিস নাম্বার 5994। অন্য বর্ণনায় মশার স্থলে মাছির কথাটি এসেছে। হুসাইনের ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াজিদ তার হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয় এবং তারাই নিজেই স্বীকার করেছে সরাসরি ইয়াজিদ হত্যা করেনি। হুসাইন নিহত হওয়ার পূর্বেই ইরাকবাসীদের ডেকে বলেছেন, তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহ্বান করনি, আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করনি? ওকাল্লান হোক তোমাদের, যে অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ। মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষে কৃত কর্মের জন্য তোমরা উড়ে যাবে, পোকামাকড়ের ন্যায় তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অঙ্গীকার ধ্বংস হোক সেই উম্মতের তাগুতের দলেরা। দেখুন আল ইস্তিআদ লিল তাবরাসি। ইমাম হুসাইন তার এই ভাষণের কোন স্থানে ইয়াজিদকে প্রকৃত হত্যাকারী বা দায়ী বলে ঘোষণা করেননি। গুরুপুরে ভাষণটি এই কথাই প্রমাণ করে যে তার করুণ পরিস্থিতির জন্য ইরাকবাসীরাই দায়ী, কুফাবাসীরাই হত্যা করেছে। অতঃপর
হুর ইবনে ইয়াজিদ নামক হুসাইনের একজন সমর্থক কারবালার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ইরাকবাসী সৈন্যদের ডাক দিয়ে বললেন, তোমরা কি এই নেককার বান্দাকে এখানে আহ্বান করনি? এই কথা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করার আদেশ দেননি এবং হত্যাও করেননি, বরং এই হুর ইবনে ইয়াজিদের ভাষণ দ্বারা এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইরাকবাসী অর্থাৎ কুফাবাসীরাই তাকে মিথ্যাভাবে ডেকে তাকে হত্যা করেছে। আমরা আরো দলিল উপস্থাপন করতে পারি, যেমন বলে, হে আল্লাহ, তিনি দোয়া করেছেন হুসাইনের এই আলী ইবনে হুসাইন তার পিতা অর্থাৎ হুসাইনের হত্যার জন্য কুফাবাসীদেরকে দায়ী করেছেন। শিয়া ঐতিহাসিক ইয়াকুবি বলেন আলী ইবনে হুসাইন যখন কুফায় প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন কুফার মহিলারা হুসাইন হত্যার বেদনায় ক্রন্দন এবং বিলাপ করেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কি আমাদের হত্যায় বিলাপ করছে? তাহলে আমাদেরকে হত্যা করলো কে? তাহলে এই আয়াত এই দলিল দ্বারা যদি আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে ইয়াজিদ এই জন্য দায়ী নয় এবং হত্যা করে নয়। এবারে বিপক্ষ দল, সময় 3 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য এবং দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মানবতা মুক্তির দূত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের যে ভাইয়েরা এক্ষুনি বক্তব্য দিয়ে গেল তাদের দাবি হলো যে কুফাবাসীরাই হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাদের এই যে দাবি, এই দাবিতে তাদের কিন্তু কোনো দলিলই কিন্তু ফুটে উঠলো না। শুধুমাত্র একটু যেন মুখের কিছু কথা, কিছু জোর খাটিয়ে যেন তারা চলে গেল, কোনো আসল দাবি কিন্তু তারা করে যেতে পারলো না। শুধুমাত্র এমন একটা দলিল দিল যে দলিলটা ওদের ব্যাপারেই নয়। তাদের দলিল কি? তাদের দলিল হলো একজন ব্যক্তি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললেন, হে ইবনে ওমর, যে আমাদের গায়ে যে মশা মাছির যে রক্ত, এটা কি মারতে পারবো? তখন ইবনে ওমর কি বললেন, যে তোমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছো, আর তোমরা এখন কি করছো? মশা মাছির এই মাসলা জানতে আসছো? এর থেকে প্রমাণ করতে যাচ্ছে যে এখানে কুফাবাসীরা তারাই কিন্তু হত্যা করেছে। সম্মানিত উপস্থিতি, এই কথাটাই ভুল। এর কারণ হলো এখানে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তানাদের উপর যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর যে হত্যা হয়েছে, এই হত্যার যে রাগ, তানার মধ্যে যে ক্ষোভ ছিল, তানার মধ্যে যে একটা আলাদা ক্ষোভ ছিল, এই ক্ষোভটাকে প্রকাশ করার জন্য এখানে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, তোমরা হত্যা করেছো, তোমরা কোন এই মাসলা জানতে আসো? সম্মানিত উপস্থিতি, এটা তাদের দলিল নয়, বরং এটা ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের ইস্তেহাদ, তার নিজের ক্ষোভ, এটা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু এই কথাটা বলেছিলেন। তাহলে এটা খণ্ডন হয়ে গেল। আর আমি খুব সংক্ষিপ্ত হবে, ভাইরা যে বললেন যে এখানে ইবনে জিয়াদ সে ইয়াজিদের যে কথা, সেই কথা মেনে হত্যা করেনি, এই কথাটা ভুল। কারণ হলো এর কিছু দলিল আপনাদেরকে দিচ্ছি, সেটা হলো কামিল ফিতা তারিখ 3য় খণ্ড, ইবনে আসিরের লেখা। ইবনে জিয়াদের স্বীকারোক্তি, আমি হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছি ইয়াজিদের নির্দেশে, অন্যথায় সে আমাকে হত্যা করত, সুতরাং আমি হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার বিষয়টি বেছে নিয়েছি। 2 নম্বর যে দলিল, সেটা হলো ইয়াজিদ কুফার গভর্নর হিসেবে জিয়াদের কাছে তার অর্থাৎ হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশনা লিখে পাঠায়। ইবনে জিয়াদ 4000 লোকের সেনাবাহিনী ওমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কারবালায় প্রেরণ করে। এটা তারিখে খলিফা জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখা এখানে রয়েছে। সম্মানিত উপস্থিতি, এখানে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে। আমরা একটু আজানের জন্য অপেক্ষা করি।
আমি উভয় দলকে বলছি, কোন দলই কিন্তু তার বিরোধী দলকে প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন যদি না হয় তাহলে তোমাদের কিসের উত্তর দেবে? প্রশ্ন না করলে তো উত্তর হবে না। সেক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের এবার তৃতীয় রাউন্ড, পক্ষ দল আসবে বিপক্ষ দলের যুক্তি খণ্ডনের জন্য। এক্ষেত্রে সময় থাকবে 3 মিনিট। মনে রাখতে হবে একজন বক্তা বলার পর সময়ের মধ্যে অন্য কেউ এসেও বলতে পারে, তবে সময়ের মধ্যে। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত সভাপতি, আমার বিপক্ষ দল বলে গেল নাকি যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যে বলেছিল যে তোমরা মাছি হত্যা করার আমাকে জিজ্ঞাসা করছো, আর তোমরাই নাকি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাতিল। এটা হচ্ছে বুখারীর 5994 নম্বর হাদিস। আর আমার বিপক্ষ দল এটাও বলে গেল যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর নাকি তার আক্ষেপ বর্ণনা করেছে, তার মানে দুঃখ বর্ণনা করেছে। কিন্তু আমার বিপক্ষ দলকে এটা বলতে চাই, আমি যদি কাউকে বলি তুই আমার বাবাকে কাতিল করেছিস, তখন সেই জায়গায় তার অনুভূতিটা কি হবে যে একজনের উপর অপবাদ লাগানো হচ্ছে। আমার ভাই যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, তিনি হচ্ছে একজন সাহাবী, এত বড় এত মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী, আর তার ব্যাপারে একটি অপবাদ লাগিয়ে গেল, তিনি নাকি তাদের উপরে আক্ষেপ স্বরূপ বলেছে। এর দলিল কথা আমি চাই আমার বিপক্ষ দলের কাছে। মাননীয় স্পিকার, আমার বিপক্ষ দল ভাইরা কিছু বলে গিয়েছেন, যেগুলো বলেছে যে ইয়াজিদ যুদ্ধের নির্দেশনা দিয়েছিল। এখানে আমি বলবো, এবং তারা দলিলও দিয়েছে যে তারিখে খোলাফা জালালউদ্দিন সুয়ুতি, এই দলিল তারা দিয়েছে ভাইরা। আমি বলতে চাই তারিখে খোলাফা সঠিক নাম নাই, বরং তারিখুল খোলাফা এই নাম তারা ভুল বলেছে। সেখানে এমন কোনো তথ্য নেই যে ইয়াজিদ সরাসরি হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, বরং বলা হয়েছে আল বিদায় ওয়ান নিহায়াতে বলা হয়েছে 8 নম্বর খণ্ড 221 নম্বর পৃষ্ঠা। সেখানে বলা হচ্ছে ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদকে বাধা দিতে বলেছিল, হত্যা করতে বলেনি। এবার একটি কথা বলি ভাই, কুফাবাসী 1000-এর বেশি চিঠি ও দূত পাঠিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কুফায় ডেকে আনে। তাহলে ডেকে এনে হত্যা করা এর দায় কাদের? ইয়াজিদের না ডাকনেওয়ালাদের? আর এখানে ভাইরা যে এগুলো কথা বলছে যে ইয়াজিদ তিনি হত্যা করেছেন, আমি বলবো আপনাদের হয়তোবা বিষয়টাকে ভুলে গিয়েছেন। প্রকৃত হত্যাকারীকে, বিষয় ছাড়া বাইরে যাবেন না। আপনারা ওই ক্রিকেট খেলা হয় না, ক্রিকেটের যে লেন্থ থাকে, লেন্থের বাইরে পড়লে কি আউট হবে? হবে না। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রতিপক্ষ ভাই বলে গেল যে ইয়াজিদ নাকি সরাসরি নির্দেশ দিয়েছে। এই ইয়াজিদের নির্দেশ এটি সরাসরি কোনো জায়গায় উল্লেখ নেই, সহিহ সনদে কোনো জায়গায় উল্লেখ নেই, বরং প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ যেমন তাবারি, ইবনে কাসির, ইবনে আসকার কোনো গ্রন্থে ইয়াজিদের সরাসরি হত্যার আদেশ স্পষ্টভাবে হয়নি, বরং বলা হয়েছে ইবনে জিয়াদ তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে এই কাজ করেছে। তাবারি বলেন ইবনে জিয়াদ কুফার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর আগমনের খবর পেয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে এবং উমর ইবনে সাদকে নেতৃত্বে রাখে, এবং এটি তিনি উল্লেখ করেছেন তারিখে তাবারি খণ্ড নম্বর 5 পৃষ্ঠা নম্বর 339 নম্বরে। এখানে আরেকটি আমরা উদ্ধৃতি দিতে পারি যে সৈয়দ মুহসিন আল আমিন বলেন যে 20,000 ইরাকবাসী হুসাইনের পক্ষে বায়াত নেন এবং তাকে হত্যা করেন। এবারে বিপক্ষ দল, সময় 3 মিনিট। প্রতিপক্ষ যে প্রশ্ন ছুড়েছে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভাইরা একটা প্রশ্ন করে গেল, তার প্রশ্নের আমি উত্তর এটাই দিতে চাই, रणभूमि में तंत्र मंत्र या फिर यंत्र चलता है, लेकिन विजय वही होता है जहां षड्यंत्र चलता है। শুনে রাখুন, আমি তাদেরকে বলতে চাই, এখানে বলছে যে কুফাবাসীরা তাদেরকে ডেকে হত্যা করলো। কুফাবাসী তো ওই চিঠিতে এই কথা লিখেনি যে আমি আপনাকে হত্যা করার জন্য এখানে ডাকছি। তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, এই জন্য হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে এসেছিলেন। এরপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসার পূর্বে মুসলিম বিন আকিলকে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। হাদিস আশা করছি জানে তারা। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পূর্বে মুসলিম বিন আকিলকে সেখানে আনা হয়েছিল। মুসলিম বিন আকিলের হাতে অনেক ব্যক্তি সেখানে বায়াত গ্রহণ করেছিল,
কিন্তু পক্ষান্তরে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সে যখন আসলো তখন কেন মানুষ সেখান থেকে পালালো, কেন বায়াত ভঙ্গন করলো? এর অন্যতম কারণ হলো ইয়াজিদের শাসন আমলে তার নির্ধারণ করা, তার নির্ধারিত গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ সেখানে এসে তাদেরকে এই ভয় দেখালো, যদি তোমরা তার এই কথার প্রতি তোমরা যদি টিকে থাকো তাহলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে, যার জন্য তারা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, যদি উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই কাজ করে থাকতো, তাহলে ইবনে জিয়াদ কি ইয়াজিদের পক্ষ থেকে গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন না? তাকে কি গভর্নর নিযুক্ত করেনি? এরপর আরো একটি প্রশ্ন করতে চাই, যদি নিযুক্ত হয় তবে তার সব কাজের দায় ইয়াজিদের উপর বর্তায় হবে না? হবে না? হবে না? হবে না? হবে। কেন ইয়াজিদ কারবালার হত্যাকাণ্ডের পরে কোনো বিচার বা শাস্তি কার্যকর করেনি? একজন মুসলিম খলিফা হিসেবে তার তো এটা জানা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি বিনা দোষে হত্যা করে তাহলে তার জন্য কিসাস আছে, নয়তো তাকে কি দিতে হবে? ফিদিয়া দিতে হবে। কিন্তু এমন একটা প্রমাণ আপনি দেখান হত্যা করার পরে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছ থেকে কিসাস নেওয়া হয়েছে না তার ফিদিয়া দিতে হয়েছে, এমন একটা প্রমাণ আপনি এসে আমাকে দেখান। সম্মানিত ভাইরা, আরো কিছু প্রশ্ন আপনাদেরকে করতে চাই। সেটা হলো, ভাইদের কিছু দাবি ছিল। সেটা হলো, ধরেন আমি মাহফুজকে বললাম যে ভাইকে গুলি করে মেরে দাও, ভাই ওই সেই ভাইকে গুলি করে মেরে দিল। এখন যখন মামলা সুনামি হবে তখন কেস কার নামে হবে, মাহফুজের নামে না আমার নামেও? উত্তর দেন। আপনি যদি বলেন শুধুমাত্র মাহফুজের নামে হবে তাহলে এটা ভুল, কারণ আমি বললাম যে মাহফুজ ওকে হত্যা করো বা ওকে গুলি করো, ও এখন হত্যা করলো, এর মানে এই নয় যে শুধুমাত্র মাহফুজই দোষী, আমিও কিন্তু দোষী হব। এবারে লাস্ট রাউন্ড, এই রাউন্ডের পক্ষ দলকে বিপক্ষ দলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে এবং বিপক্ষ দল সে প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং এখানেই আমাদের রাউন্ড সমাপ্ত হবে। পক্ষ দল বলছি টাইম থাকবে 4 মিনিট। বলছি ভাই, ঠিক ঠিক মানুষদেরকে বলিয়ে নিয়ে আর মানুষরা ঠিকঠাক বলবে, ঠিক ঠিক বলবে, এটা বাংলাদেশেও হয়। তো ঠিক ঠিক বললেই ঠিক হয় না। বলতে চাচ্ছিলাম, ভাইরা যে বলেছে ইয়াজিদের শাসনামলেই তো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে হত্যা করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তাহলে ইয়াজিদ দোষী। আমি বলতে চাই, যদি সময়কে দায়ী করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের দোষ কি আবু বকরের? না, কারণ নেতা হিসেবে কোনো ঘটনা ঘটলেই দায়ী হওয়া যায় না যদি সরাসরি আদেশ বা অংশগ্রহণ না থাকে। ইয়াজিদ কি অংশগ্রহণ করেছিল সেখানে? আমার বিপক্ষ দল ভাই বলে গেল নাকি তারা যে চিঠি দিয়ে ডেকেছে, কিন্তু এটা তো বলেনি যে তোমাকে হত্যা করবো, তার হাতে বায়াত করার জন্য ডেকেছে। কিন্তু সে এখনো মোতালা করার কম আছে, যেখানে সে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হওয়ার আগের মুহূর্তে হত্যাকারী সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে বলেছে, ফাইন্নাহুম দাউনা লিয়ানসুরুনা ফাআদাউ আলাইনা ফাকাতালুনা। এই লোকেরাই আমাদের ডেকেছিল সহযোগিতার জন্য, কিন্তু পরে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আমাদের হত্যা করেছে। এটি আছে তারিখে তাবারি খণ্ড নম্বর 5 পৃষ্ঠা নম্বর 1451। যদি কোনো নিহত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে নিজ মুখে বলে যায় যে কে হত্যা করেছে, তবে সেটা সবচেয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। কেননা মানুষ সাধারণত মৃত্যুর মুহূর্তে মিথ্যা বলে না। কিন্তু আমার বিপক্ষ দল বলে গেল যে, আসসালামু আলাইকুম, আমাদের প্রতিপক্ষ ভাই বলে গেল যে তাদেরকে পরস্পরতি শাস্তি দেওয়া হয়নি কেন। প্রথম খণ্ডন, ঘটনা ঘটার সময় ইয়াজিদ ছিল সেখান থেকে দূরে। কারবালা ঘটনা ছিল একদিন সম্পন্ন হওয়া তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ, যার পূর্ণ বিবরণ ইয়াজিদের কাছে অনেক পরে পৌঁছায়। ইতিহাসবিদগণ ইবনে কাসির বলেন, ইয়াজিদ যখন খবর পান তখন তার অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। তিনি পরে আফসোস প্রকাশ করেন, তাই তিনি শাস্তি দেওয়ার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিদায়াতুন নিহায়া ইবনে কাসির খণ্ড নম্বর 8 পৃষ্ঠা নম্বর 203। উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। ইবনে জিয়াদের কাছে খবর পাঠানো হয় যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বিদ্রোহ করেছেন এবং যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ইয়াজিদকে প্রকৃত ঘটনা জানানো হয়নি। সূত্র ইবনে আসির তারিখ দামেশকি। ইবনে জিয়াদ হুসাইনকে হত্যার কথা বিজয় হিসেবে পেশ করে, তাই যেহেতু ইয়াজিদ প্রকৃত ঘটনা জানতেন না, তাই তিনি তাকে শাস্তি দেননি। কুফার পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত ও বিপজ্জনক।
কুফা ছিল শিয়া ও বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। সেখানে একজন নতুন গভর্নরকে শাস্তি দিলে বিদ্রোহের আরো বেড়ে যেত। ইয়াজিদ একটি গৃহযুদ্ধ এড়াতে শাস্তি দেওয়ার পথ বেছে নেননি। এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল ছিল, যা অন্যায় বিচারকে বিকল্প নয়। বলছিলাম ভাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল কাতিলু ওয়াল কাতিল লা মান সামিয়া বাল মান ফাআল। হত্যাকারী সেই যার হাতে খুন হয়, যে দূরে বসে থাকে সে নয়। ফিকুল ইসলামী খণ্ড নম্বর 5। বলছিলাম ইয়াজিদ কোথায় ছিল? দামেস্কে। তাহলে কিভাবে ইয়াজিদ প্রকৃত হত্যাকারী ইয়াজিদ হবে? আমার প্রশ্ন যে ইয়াজিদ দামেস্কে ছিল, ইয়াজিদ তো ওখানে উপস্থিত ছিল না। আর এই ফিকুল ইসলামিক 5 নম্বর খণ্ডে বলা হয়েছে প্রকৃত হত্যাকারী যে কতল করেছে ডাইরেক্ট, যে দূরে বসে থেকে সে নয়। তাহলে কিভাবে ইয়াজিদকে আপনি হত্যার দাবি দিতে পারেন সে হত্যা করেছে? একটি লাস্ট প্রশ্ন, যে যদি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন ইয়াজিদের কোনো মতে কোনো জায়গায় বিরোধিতা করেনি, এবং যখন সে শাহাদাতে অর্থাৎ যে যখন আসনে বসে তখনও তার বিরোধিতা করেনি, এবং সে গিয়েছিল সেই জায়গাতে গিয়েছিল যে আমি সেই জায়গাতে কিছু বিদআত খুরাফাতকে দূর করার জন্য, তো এখানে কি করে ইয়াজিদ তাকে হত্যা করতে পারে যার সাথে কোনো দুশমনী নেই এবং যে নবীর নাতি জান্নাতীদের সরদার? এই প্রশ্ন উত্তর চাই। এছাড়া ইমাম জাহাবি তিনি বলেছেন ইয়াজিদ হুসাইনকে হত্যা করেছে, এ কথা বলা জায়েজ নয়, বরং হুসাইনকে হত্যা করেছে ইবনে জিয়াদের প্রেরিত কুফার সেনাবাহিনীরা। এবারে বিপক্ষ দল পক্ষ দলের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং এখান থেকে আমাদের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হবে। পরবর্তীতে আমাদের বিচারক মণ্ডলীদের কাছ থেকে বিচার ফয়সালা শুনে নেব এবং আলটিমেটলি উভয় পক্ষের মধ্যে হতে কোনটি সঠিক তা আমরা আমাদের ফজিলত শেখ তাওহীদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহর কাছ থেকে আমরা নিচুন শুনবো ইনশাআল্লাহ। এবারে বিপক্ষ দল আমাদের সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু প্রশ্নগুলো তো একেবারেই সঠিকভাবে হয়নি। প্রথম যে ভাইগুলো প্রশ্ন করছিলেন, প্রশ্ন শেষ না করা মাত্রই চলে যাচ্ছিলেন, আমাদের প্রশ্ন বুঝতেই অসুবিধা হয়েছে, বুঝতেই পারিনি যে কোনো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন নাকি এমনি কোনো কিছু হাফ কথা বলে চলে গেলেন, আমরা বুঝতে পারিনি। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হলো ভাইরা কিছু যেগুলো আমরা প্রথম রাউন্ডে আমরা খণ্ডন করেছি সেইগুলোই আবার এই রাউন্ডে নিয়ে এসছে, সুতরাং আমরা দ্বিতীয়বার সেগুলোকে আবার আনার মতো আমরা চিন্তা ভাবনা করিনি যে আবার নিয়ে আসবো, কারণ আমরা প্রথমে তার খণ্ডন করে দিয়েছি। একটা হাদিস আমি বলতে চাই, হাদিসটি রয়েছে মুসনাদে আহমদ, হাদিস নম্বর 19034। দেখেন হাদিসটা কি আছে, আমি বলছি না যেহেতু সময় সংক্ষেপ। যে হুসাইনের কাটা মাথা ইয়াজিদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং তিনি বেত মারেন। দলিল এখানে মুসনাদে আহমদ 19034 নম্বর হাদিস। সাহাবা আবু বরজা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবাদ করেন, তুমি সেই মাথায় বেত মেরেছো যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দিয়েছেন। তাহলে স্পষ্ট মুসনাদে আহমদের হাদিস যেখানে স্পষ্ট রয়েছে, একজন সাহাবা বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাতির যে জায়গায় চুমু দিয়েছে তুমি কি করেছো, সেই মাথায় বেত মেরেছো। তাহলে এর থেকে বড় দলিল কি হতে পারে? আর আরেকটা জিনিস বলে দিই, সেটা হলো ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন যে ইন্ডিয়ার ওদেরকে মেরে এসো, এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে তাদের যে সেনা আছে, কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আসবে না, উনি তো যুদ্ধ করে না, ওনার যারা সেনা আছে ওরা এসে ইন্ডিয়ার মানুষদেরকে মারলো, সবাইকে মারলো। এখন আপনি বলবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তো আমেরিকায় আছে, ইন্ডিয়ায় তো আসেনি, মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো দোষই নেই, ও খুব ভালো, এই তো ঠিক কেন বলেন? আচ্ছা আরেকটা কথা, সেটা হলো ভাইদের আরো কিছু কথা ছিল, সেখানে একটা জিনিস বলি। ইয়াজিদ একটা কবিতা পড়েছিল, কি কবিতা? ইয়াজিদ হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথাকে সামনে রেখে বলেছিল, কাক ডাকুক আর না ডাকুক আজকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঋণ আমি পরিশোধ করলাম। কি বললো? কাক ডাকুক আর না ডাকুক আজকে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঋণকে পরিশোধ করলাম। কেন বলেছিল বলেন তো? কারণ ইয়াজিদের পূর্বপুরুষরা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে শহীদ হয়েছিল, সেই যে একটা রাগ, সেই রাগকে দমন করার জন্য ইয়াজিদ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে উত্তরসূরি, তার প্রাণের এবং জান্নাতের যারা যুবকদের সর্দার হবে তাদের মধ্যে একজন হযরত হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে শহীদ করতে খুনটা বোধ করেননি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা যদি ইতিহাস দেখি এবং আমরা যদি ইতিহাসের পাতা দেখি এবং আমি হাদিসও দিলাম যেখানে স্পষ্ট হয় যে ইয়াজিদি অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইয়াজিদের নির্দেশেই কিন্তু হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছে।
সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের বিরোধী দল একটা প্রশ্ন করেছে যে ইয়াজিদ ছিল না, কুফায় ইয়াজিদ ছিল না, তাহলে ইয়াজিদকে কেন এর দোষারোপ করা হবে? আমি বলি, বাচ্চাকে যে হত্যা করতো ফেরাউনের জামানায়, ফেরাউন নিজ হাতে হত্যা করেছিল না তার সেনাবাহিনী হত্যা করেছিল? যদি তার সেনাবাহিনী হত্যা করে থাকে তাহলে আমাদের এই বলাটা ভুল হবে যে ফেরাউন সন্তান হত্যা করতেন, শিশু সন্তানকে হত্যা করতেন। অতএব প্রমাণ হয় যে কেউ যদি হত্যা করে তাকে সেখানে থাকা জরুরি নয়, তার আদেশটাই তার জন্য মূল। এরপর ভাইরা আরো একটা প্রশ্ন করেছে যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াজিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাহলে কেন তাকে হত্যা করবেন? ভাই, খেলাফতের লোভ খুব বড় ভয়ঙ্কর। পদের লোভ, যেটা বর্তমানে আপনি ভালোভাবে দেখতে পারেন পদের লোভ কতটা ভয়ঙ্কর। যদি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুফায় মানুষরা তার হাতে বায়াত গ্রহণ করত, হয়তো তার খেলাফতের আসনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেই বসানো হতো। এজন্য কবি একটা কবিতা বলেছেন, কালের চক্রে বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত, আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদনত। কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা? ইয়াজিদ এই জন্যই হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখান থেকে আমাদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হলো। আমাদের উঠে চলে যাচ্ছে না, চলে যেতে বলিনি তো। এখন আমাদের বিচারক মন্ডলী নাম্বার যোগ করবেন ফলাফল। তার পূর্বে আমি আহ্বান জানাবো ফজিলাতুল শেখ তৌহিদ আলম মাদানী হাফিজাহুল্লাহকে আজকে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আমাদের দুই পক্ষের যে বক্তব্য ছিল তার শুদ্ধতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত কি, ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রকৃত হত্যাকারীকে ইয়াজিদ নাকি কুফাবাসী, আমাদের জনগণের সামনে স্পষ্ট করবেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اساتذہ مدرسہ سلفیہ، عزیز ساتھیوں، سامعین اور ناظرین، ابھی ہم لوگ سن رہے تھے دو گروپ کے حوالے سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کس کا ہاتھ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی قاتل کون ہیں۔ اس میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاعر نے کہا تھا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کچھ باتیں، اور اس میں کچھ باتیں ایسی جس کے ذریعے سے طلباء کا ذہن وسیع ہو، سوچنے کا دائرہ دور تک ہو، لوگوں کے سوچ، فکر اور سعی میں ایک وسعت آئے، اس حوالے سے کچھ باتیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، یہ مضمون نہایت ہی حساس ہے، بہت ہی باریک مضمون ہے، بہت باروک۔ اس میں لفظ کا اتار چڑھاؤ، ایک ہی لفظ کو زور سے بولنے یا اس کو آہستہ کم آواز کے ساتھ بولنے سے بھی بولنے والا، لکھنے والا گنہگار بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ صحابہ کرام کا ہے، مسئلہ آل بیت کا ہے۔ مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس مضمون میں جو تعارض ہیں، روایات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حق تک پہنچ جانا بہت دشوار اور مشکل امر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اہم اصول یاد رہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بنیادی اصول ہوں، کچھ بنیاد ہوں، تو ان کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو بڑے طلباء ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلفاء اربعہ،
तमाम सहाबाए किराम में नबियों के बाद पूरी दुनिया के अंदर आए हुए लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी है। सहाबाए किराम का ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है। बहुत इख्तिसार के साथ बोल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात आले रसूल में शामिल हैं। उनसे मोहब्बत ईमान, उनसे नफ़रत बुग़्ज़ ये ईमान से दूरी, निफाक, कुफ्र और फिस्क है। तमाम सहाबाए किराम के बाद दूसरे और तमाम लोगों का दर्जा आ सकता है। जितने भी सहाबाए किराम हैं उनके बाद आने वाला कोई भी शख्स किसी एक सहाबे की फजीलत तक नहीं पहुंच सकता। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की फजीलत के बारे में ख़ास अहादीस आई हैं। यहाँ एक मसला याद रहे बुनियादी तौर पर कि शिया, उनके बारे में हमारा क्या अकीदा है। शिया के बारे में अस्पष्ट अल्फाज में हमारा वही अकीदा जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का अकीदा था। अली ने कहा था ये लोग झूठे हैं, खाइन हैं, धोखेबाज हैं, फासिक हैं और ये लोग सहाबाए किराम अज़वाज मुतहरात पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन तमाम चीज़ों से हम बरी हैं। ये लोग यहूद और नसारा से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और उसके बाद अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जब उन लोगों ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को उलूहियत का दर्जा अता किया, उलूहियत का अकीदा गढ़ा, तो सब के सब को नजर आतिश कर दिया, जला दिया। ये हमारा शियों के बारे में अकीदा है। इसको तफसील से आप मिनहाजुस सुन्ना के अंदर देख सकते हैं। एक बुनियादी चीज़, सहाबा के मबैन जो भी सियासी इख्तिलाफात मुशाजरात हैं, इस तरह के मुशाजरात से कोई भी आदमी परे नहीं है। इसमें रब्बे कायनात की हिकमत मौजूद है। इन तमाम चीज़ों में रब की हिकमत मौजूद है। तारीख़ इस्लाम, जिसको अकबर शाह नजीब आबादी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 477 का अगर मुताला करेंगे तो उसमें लिखा है कि सियासत के लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाया करती हैं, लेकिन उन चीज़ों को आसान करने के लिए आज भी नमूना की हैसियत सहाबाए किराम की सियासत रखती है। दुनिया के, अब एक और बुनियादी चीज़ याद रखें, सिर्फ उसूल बताते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी फितनो फसाद हैं, किताब व सुन्नत के मुनाफी उमूर हैं, सहाबाए किराम पर तानो तशनी, माह मुहर्रम के हवाले से बिदात व खुराफात, माह मुहर्रम की हुर्मत की पामाली, इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार शिया हैं। अब चलेंगे जो हमारा मजमून था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के लिए वजूहात क्या हैं, कौन से असबाब हो सकते हैं, कौन से इख्तिलाफात हो सकते हैं। इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने सहाबाए किराम के इख्तिलाफ के हवाले से अकीदा बयान किया है। वही अहले सुन्ना वल जमा का अकीदा है। वो अकीदा ये कि सहाबाए किराम भी बशर और इंसान हैं, वो गुनाहों से बरी नहीं हैं, लेकिन उनकी नेकियां इस कदर हैं, उनकी नेकी इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी नेकियां उनकी बख्शिश को यकीनी बनाती हैं। उनकी नेकियों से उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया कि सहाबाए किराम के इख्तिलाफ के बारे में तमाम लोगों का इजमा है कि उन इख्तिलाफ के बारे में उम्मत को खामोश रहना वाजिब है। ये तमाम लोगों का इजमा है। उस्मान की शहादत के बाद जो लोग शहीद किए गए, जो लोग कत्ल किए गए, इस मौके पर, मुहर्रम के इस मौके पर, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के इस मौके पर, इसके बाद जो लोग आपसी इख्तिलाफ की वजह से जो कत्ल किए गए, इनके बारे में इब्न हजर ने फरमाया, दोनों जमात के लोगों के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ हर मुसलमानों की दीनी व अखलाकी जिम्मेदारी है। और एक बात याद रहे, सहाबाए किराम के बारे में जो भी इख्तिलाफात रहे, सहाबाए किराम सब के सब मुजतहिद थे। अगर वो लोग दुरुस्त पर रहे तो उनको डबल अज्र, दोहरा अज्र मिलेगा। अगर उनसे गलती हुई तो उन गलती पर भी उनको एक अज्र के मुस्तहिक हैं और गलती अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफ़ फरमाएगा। दूसरी बात, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के हवाले से कातिल कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर दी थी। नबी ने बताया था कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद होंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत मुक़द्दरात, तक़दीर के लिखी हुई चीज़ों में से एक चीज़ थी।
देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हुसैन रदी अल्लाह अन्हु जब यहाँ से निकलते हैं, उनके करीबी लोग ख्वैश अक़रबा कितना ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन उन समझाने के बावजूद अपने इरादे पर इस तरह कायम हैं कि वहाँ से वापस नहीं हो सके। जिसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनकी तकदीर में लिख रखी थी शहादत, इस वाक़े से वो शहादत पूरी होती है। इस चीज़ को शेखुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शहादत हुसैन किताब सफ़ा नंबर 3 और 6 के अंदर तफसील से बयान किया है। तीसरी बात, शहादत हुसैन के कत्ल के पीछे अहले कूफा के झूठे खुतूत थे। कौन? अहले कूफा के झूठे खुतूत। उन लोगों ने हामी भरी, बैत की याद दहानी कराई। करबला में एक बात याद रहे, जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे, कूफा का एक आदमी भी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं था। हुसैन ने कहा था, तुमने मुझे बुलाया है, अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते तो मैं लौट चलूंगा। लेकिन जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम ज़ी हद में पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने जो फौज भेजे, आने के बाद घेर लिया। जो तफसील के अंदर देखना चाहें तारीख़ इस्लाम मुईनुद्दीन की किताब जिल्द 1 सफ़ा नंबर 347 के अंदर देख सकते हैं। चौथी वजह, और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की सबसे बड़ी वजह, कूफियों का हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को झूठ बोलकर बुलाना और उनका साथ छोड़ देना था। तारीख़ इब्ने असाकिर अगर उसके अंदर पढ़ेंगे, शुरू में हम लोग देख रहे थे इब्ने उमर का जो वाक़या था, जिसको बुखारी ने भी बयान किया है कि एक शख्स ने आकर मच्छर के बारे में सवाल किया। फरमाया कहाँ से? कहा इराक से। जवाब कहा उन्ज़ुरु इला हादा यसअलूनी अन दमिल बऊद वक़द क़तलू इब्न रसूल। इन लोगों को देखो, मच्छर के खून के बारे में सवाल करते हैं। कातिल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के। इसलिए इन तमाम वाक़यात के सारे जिम्मेदार सारे कूफी हैं, सिर्फ एक नहीं, सारे कूफी हैं और वो लोग जवाबदेह हैं। यहाँ सवाल एक याद रखें, कूफियों ने जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, इनका क्या मकसद था? इनका क्या मकसद हो सकता था? वो मकसद याद रखें। उसका मकसद था, इससे पहले हम लोग जानते हैं हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैअत की थी। इस बैअत के साथ जिन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ सर उठाए, फितने बर्पा करने की कोशिश की, शियत को फैलाना चाहा, खवारिज की मदद करनी चाहिए, इस्लाम दुश्मन जितने भी अनासिर थे वो सारे अनासिर मिट चुके, सारे अनासिर खत्म हो चुके। अब वाक़या ऐसा था कि अगर कूफा पहुंचने के बाद हुसैन अगर अमीरुल मोमिनीन बनते हैं तो भी इत्तिहाद होगा, अगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद से बैअत करते हैं तो भी इत्तिहाद होगा। शियत इस्लाम के खिलाफ पुरज़े निकालने वालों के सारे फन तोड़ दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। ये था इसके पीछे मंशा, ताकि हुसैन को कत्ल करके उम्मत के अंदर इत्तिहाद ना बरकरार रखा जाए, इंतशार हो। इस्लाम के खिलाफ कोई भी चीज कहें तो उसके लिए मुनज़्ज़म कोई सूरत हाल मौजूद ना हो। ये था कूफियों का मकसद। इस मकसद में वो लोग कामयाब भी हुए और फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सब व शतम के जो और भी पांचवें सबब के तौर पर एक सबब खुद यहाँ पर जो दो ग्रुप में हमने सुना, दो ग्रुप में पहली जमात का कहना था कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल यजीद नहीं थे, लेकिन ये लोग इस बात को मानते थे कि इसके कातिल उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद थे। इनके कातिल कौन थे? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद थे। तारीख का अगर हवाला देखें, सिर्फ किसी भी मीडियम पे एक दो किताब तारीख के पढ़ लेने से सच्चाई तक पहुंचा नहीं जा सकता है। RSS की किताबचे 2-4 सफ़हात PDF के जरिए से हक़ाइक़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। और जो भी सनद, जो भी रिवायात हमें पहुंचती हैं, अगर उनकी तहक़ीक़ न की जाए तो शायद ऐसी बात कह जाएं जिनसे हम खुद शर्मिंदा हों। इसलिए बिल इख्तिसार, बहुत इख्तिसार के साथ कह रहा हूँ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी इसमें मुजरिम थे, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। इसका इसमें हाथ था, इसके लिए कोई दलील नहीं है। इसके बारे में जो भी इश्कालात हैं, जिन चीज़ों से समझ में आता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इसके जिम्मेदार थे, अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह बताता। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो कम अज़ कम 1 घंटे का एक वक्त ये मज़मून चाहता है कि 1 घंटे के अंदर पेश किया जाए कि उबैदुल्लाह के ऊपर जो एतराज़ात थे वो दलाइल क्या है, कैसे उनका क्या जवाब हो सकता है। छठे नंबर पे सबब बयान किया जाता है
शमर दी रोशन और उमर बिन साद इसके जिम्मेदार हैं। शमर ने जब उकसाया, क्या उकसाया? उमर बिन साद को कहा कि अगर तुम हुसैन के कत्ल में तदब्बुर करते हो, सोचते हो, मुसालिहत कर ली थी उन्होंने, तो हटो, जिम्मेदारी मुझे दो, मैं करूंगा। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़े और दोनों जमातें बराबर नहीं थी, दोनों जमात बराबर नहीं थी। एक तरफ 72 और एक तरफ 4000 हथियार से लैस फौज, कभी भी हो नहीं सकता था। और फिर उस मौके पर की जो सूरत हाल है उस पर आंखें अपने काबू में नहीं रह सकती हैं। जिस तरीके से हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया गया वो बयान करने से बाहर है। इसके बाद 7वें नंबर पे जो आज का टॉपिक था, मजमून था यजीद रदी अल्लाह अन्हु, इसके कसूरवार। इसके कसूरवार कौन? यजीद रदी अल्लाह अन्हु। शिया सारे मौर्रिखीन, अक्सर मौर्रिखीन, सुन्नी बाज़ मौर्रिखीन ने भी ये जिम्मेदारी इस झूठ, बहुत सारे झूठ के हवाले से इल्ज़ाम यजीद पर भी डालने की कोशिश की। लेकिन तारीख़ का जो अदना तालिब होगा, जो थोड़ा सा भी जानता है, वो इस बात को तारीख़ पढ़ने के बाद सही से समझ सकता है कि यजीद इसके ज़िम्मेदार नहीं थे, यजीद इसके ज़िम्मेदार नहीं थे। इसलिए उन पर खुद गुनाह और जराइम का बोझ डालने वाला इसका गुनहगार बन सकता है। शहादत के बाद हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सर मुबारक के साथ जब अहले बैत का बाकी कुचा काफिला हुसैन के सर के साथ यजीद के साथ पहुंचा था, यजीद के सामने इस कत्ल पर उन्होंने अफसोस और अफसरदगी का इजहार किया था। अहले बैत के साथ जो उन्होंने इज्जत का मामला किया था और उनके आँख के आंसू बह आए थे, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे कत्ल भी न करते तो मैं उससे खुश होता। इब्ने सुमैया, इब्ने ज़ियाद, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की कसम, अगर मैं मौजूद होता तो मैं हुसैन को माफ़ कर देता, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उसके बाद तफसीली चीज़ों को देखने के लिए आप तारीख़ इस्लाम का हवाला देख सकते हैं। एक बात याद रहे, जैसे कि बताया गया, मौत व हयात सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। मौत व हयात के असबाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। तमाम चीज़ों का जानना, खुसूसन बहुत सारे इख्तिलाफात के हवाले से वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक सवाल ये है कि अहले हदीस आखिर में यजीद का दिफा क्यों करते हैं, यजीद को इससे बरी क्यों करते हैं? एक बड़ा सवाल होता है, क्यों इसको बरी करते हैं? इसके बारे में सूरह हुजरात की आयत पढ़ा। अगर कोई शख्स झूठी बात कहे तो उसकी तहकीक ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी, नबी ने कहा था अगर कोई शख्स किसी अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करता है तो क़यामत के दिन उस इज्जत की हिफाजत करने वाले के चेहरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचाएगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और तमाम मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है। इसलिए जो मुजरिम नहीं है उसकी इज्जत की हिफाजत तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। हुसैन यजीद कौन है? यजीद ताबी हैं, यजीद ताबई हैं, सहाबी जलील के फर्जंद हैं। सबाई दरिंदों ने जब उन पर इल्ज़ामात लगाए तो ज़रूरी होता है कि तारीख़ी हवाले से, इल्मी हवाले से इसका रद्द पेश किया जाए। अगर मुस्लिम की रिवायत देखेंगे, मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1882, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि मेरे गुजर जाने के बाद 12 खलीफा तक इस्लाम गालिब रहेगा। नबी ने क्या कहा? मेरे गुजर जाने के बाद 12 खलीफा तक इस्लाम का गलबा रहेगा। उसमें यजीद रहमहुल्लाह आते हैं। यजीद रहमहुल्लाह की जो लश्कर थी कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाली, उसमें सही बुखारी हदीस नंबर 2924, उस लश्कर के अमीर यजीद रहमहुल्लाह थे, यजीद रहमहुल्लाह थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस लश्कर में शामिल होने वाले लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, माफ कर देगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि ये नेक आदमी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने यजीद को क्या कहा था? नेक और सालेह आदमी है। इसकी रिवायत सही हसन लिजाती है, इसकी रिवायत हसन लिजाती ही है। हुसैन रदी अल्लाह अन्हु कौन? हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है। इसकी सनद सही है। मोहम्मद इब्न हनफिया जो ताबिई हैं, उन्होंने कहा कि यजीद इबादत गुजार हैं, कार खैर के मुतलाशी हैं, सुन्नत के पासदार हैं,
इल्म दीन के शहदाई हैं, इसकी सनद भी सही है। यजीद के खिलाफ एक बात याद रहे, यजीद के खिलाफ सलफ से एक भी सही कौल साबित नहीं। यजीद के खिलाफ एक भी सलफ से सही कौल साबित नहीं है। उनके खिलाफ जितने भी बातें बताई गई बनाई गई बहुत बाद के दौर में, और फिर उनके हवाले से यजीद को मुत्तहम करने के लिए जो रिवायतें पेश की गई हैं वो रिवायतें मौजू या ज़ईफ हैं। अगर वक्त इजाज़त देता तो उसकी तफसील बताता, या ये कि कुछ सही रिवायतें हैं जिनसे गलत इस्तेदलाल किए गए हैं, लेकिन ये भी वक्त का दरकार है। और यजीद रहमहुल्लाह की खिलाफत के बाद सारे सहाबा में सिर्फ 2 सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बैत की मुखालिफत की थी। कितने सहाबी? सिर्फ 2। और एक बात याद रहे कि उन 2 सहाबियों ने भी इख्तिलाफ इस बात पर नहीं किया था कि यजीद मुस्तहिक नहीं है, यजीद को बुरा भला कहा जाए। उसकी मुखालिफत की वजह थी कि बाप के बाद बेटा खलीफा क्यों, बाप के बाद बेटा खलीफा क्यों? उनके सामने यह सवाल था, उनके सामने यजीद रहमहुल्लाह सवाल थे ही नहीं। कौन 2 थे? अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर। और उन लोगों से हम क्या बात करें जिन्होंने किसी भी खलीफा तक को नहीं बख्शा। अगर वो लोग यजीद को बुरा भला कहें तो ये कोई आयब की बात नहीं है, ये कोई आयब की बात नहीं है। यहाँ एक बात बार बार पेश किया गया कि हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद क़िसास नहीं लिया गया, क़िसास नहीं लिया गया। एक बात बताएं, जो मुत्तफक अलैह वसूल है कि क़िसास का मुतालबा किया जाता है, क़िसास का मुतालबा किया जाता है। जिन लोगों ने क़िसास का मुतालबा नहीं किया उनको तो हम लोग कभी बुरा भला नहीं कहते, ठीक है। अब ये बात कि क़िसास लिया था या नहीं लिया था, क़िसास नहीं लिया था इस सिलसिले में एक भी सही रिवायत नहीं है। क़िसास नहीं लिया था इसके बारे में एक भी सही रिवायत नहीं है, लेकिन कुछ रिवायत हैं जिनसे मालूम होता है कि क़िसास लिया है और वो रिवायतें सही हैं। अगर वक्त साथ देता तो इन तमाम चीज़ों पर भी रोशनी डालता। आखिर में सिर्फ एक बात 1 मिनट की कि इस तरह के मुबाहिसे में भी यजीद का नाम अदब से लिया जाए, मुबाहिसे में भी दूसरे का पक्ष रखते हुए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना हो जिसके जरिए से दूसरे की बात को तक़वियत मिलती हो या एक वाह वाही करने का उन्हें मौका फराहम होता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें हकीकत को सही से समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। माह मुहर्रम के जो फ़ज़ाइल हैं, इसके जो मशरू इबादत और अमाल हैं, उसको अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। सहाबाए किराम के मबैन जो इख्तिलाफात थे, सलफ़ के अक़ीदे पर हमें साबित कदम रख। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের প্রোগ্রামের প্রতিটি ইভেন্ট সমাপ্ত। আমাদের শেষ যে বিতর্ক